કુપોષણ કરીએ તો હેરાન પરેશાન થઈ જાય. આપણે શુદ્ધ ભોજનને બદલે બધું ખાવા માંડીએ તો રોગી બની જઈએ. બરોબર ને? આપણે દૈવી ગુણ ધારણ કરવાને એના બદલે આસુરી ગુણ ધારણ કરીએ તો દાનવીય પ્રકૃતિ આવી જાય. હા, દાનવની પ્રકૃતિ આવી જાય. તમે તો બહુ સમજદાર છો. તો આ ચારેય છે ને પિલર બરોબર હોય ને તો આપણું જીવન સાચું યોગી જીવન બને. આ ચિત્રમાં એ બતાવ્યું છે. પછી નીચે જો જે એક બતાવ્યું છે, જો આ વાંચો જે અહીં શું છે. હા, પેપર. જો પેપર હોય ને અહીંયા હવે પેપર, હવે આ ટચ કરો, આ પેપર બતાવ્યું છે. તો કાગળ હોય ને, કાગળ એમાં હવે ઉપર હાથ લઈએ, જો અહીંયા લેન્સ. હા, બરોબર. જો કાગળ હોય ને એમાં આમ લેન્સ રાખીએ અને લેન્સ ઉપર હવે આ વાંચો સૂર્ય. હા, સૂર્ય. હવે જે આ સૂર્ય બતાવ્યો છે, બરોબર. હવે સૂર્યના કિરણો આ લેન્સ વાંચ્યું ને તમે, લેન્સથી કાગળ ઉપર પડે તો કાગળનું શું થાય? દાજી જાય. હા, કાગળ બળી જાય. બરોબર ને? કાગળ બળી ગયો, વચ્ચે લેન્સ હતો, તો સૂર્યના કિરણો લેન્સ દ્વારા કાગળમાં આવે તો કાગળ બળી જાય. એવી જ રીતે હવે આ પરમાત્મા છે, પરમાત્માના કિરણો આપણી ઉપર આવે તો દુઃખ, અશાંતિ, રોગ એ બધુંય નાશ પામે, બળી જાય. આ ચિત્રમાં એ બતાવ્યું છે. વાહ વાહ, વેરી ગુડ, સરસ છે. સારું છે. હવે સમજાઈ ગયું આખું ચિત્ર? હા, સમજાઈ ગયું. હા, માણસ છે એ પોતાની પ્રકૃતિને કારણે ક્યારેક એવું બને છે કે રોગી બને છે, દુઃખી બને છે. બરોબર. અશાંત બને છે, દુઃખી બને છે. હા. પછી પ્રભુની જ્યારે પૂર્ણ કૃપા થાય છે તેમાંથી બધું નાશ પામે છે. જેવી રીતે સૂર્યના કિરણો બિલોરી કાચ ઉપર અથવા લેન્સ ઉપર રાખવામાં આવે તો કેમ કાગળ સળગી જાય, એવી રીતે આપણા બધે આ પ્રભુની કૃપા થાય તો આ બધા દુઃખો છે બળી. રાઈટ, એકદમ તમે એક્યુરેટ આ ચિત્રને સમજી ગયા. અને ભગવાન છે ને એનો પ્રકાશ છે ને સૂર્ય કરતાં કેટલા ગણો વધારે છે. તો સૂર્ય જેમ બિલોરી કાચથી આવે પેપર તો પેપર સળગી જાય, એમ પરમાત્મા છે ને એકદમ શક્તિ સ્વરૂપ છે. તો પરમાત્માની શક્તિ આપણી અંદર આવે ને તો બધું જ અંદરનું જે છે ને ખોટું છે, અદેખાય છે, ઈર્ષા છે, મારું તારું છે, અશાંતિ છે, બધું જતું રહે. मेरा नाम भगवान जी चौहान है. मैं यहाँ राजकोट की ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन में रहता हूँ. यहाँ रह के मैं अपना जो संगीत का कार्यक्रम है वो करता हूँ. और यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी का या जो आबू से आया है उससे मैंने चित्र बताया, उन्होंने वो चित्र मैंने देखा है, उनमें मैंने समझ मिली है कि हमारे यहाँ जो हमारे जीवन में रोग, दुख, પછી और क्या, अशांति और शौक, ये चारों अपनी जो प्रकृति है इनमें लगे हुए हैं. लेकिन हमें जो ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर की जो पूर्ण कृपा होती है तो उनसे हमें शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य और दैवी गुण और सत्संग जो हम करते हैं उनसे जो मिलता है तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है. जैसे सूर्य की किरण एक को जो लेंस पर आती है और लेंस की जो किरण है वो कागज़ पर गिरती है तो कागज़ जैसे जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ईश्वर की जो किरण हमारा पर पड़ती है यानी कि वो सत्व किरण होता है जो इसमें बताया गया उन चित्र में कि ईश्वर की जो प्रेरणामयी चित्र जो किरण होती है वो हमारे पर पड़ती है तो हमें सुख, समृद्धि, शांति और हमारा जीवन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और हमारा जीवन दैवी प्रकृति के अनुसार ही हो सकता है. तो आइए हम तीनों लोगों को समझें. पहले इस चित्र को ऊपर से नीचे और फिर बाएं से दाएं तक स्पर्श करें. बीच में आपको बड़ा सा गोला जैसा लगेगा. इस गोले के बिल्कुल नीचे से आरंभ करते हैं. बिल्कुल नीचे आ जाए. नीचे एक छोटा सर्कल के रूप में पृथ्वी बनाई गई है. पृथ्वी के दोनों और तिरछी दिशा में आपको सूर्य और चांद सितारे महसूस होंगे. ये है हमारा साकार मनुष्य लोक जो 5 तत्वों का बना है जहाँ अभी हम हैं. इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस का स्थूल शरीर लेकर कर्म करती हैं और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती हैं तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती हैं. इस लोक में संकल्प, ध्वनि,
और कर्म तीनों है। इसे ही आत्माओं का कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। ये सृष्टि आकाश तत्व की अंश मात्र में है। अब आप सूर्य चांद से भी ऊपर की ओर स्पर्श करें। आप एक लाइन में 3 देवताओं से मिलेंगे। सबसे बाएं ब्रह्मा, फिर विष्णु और फिर महेश। यह लोक है सूक्ष्म देवताओं का लोक। मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के भी पार, आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांस के नहीं, अपितु प्रकाश के हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। પરમાત્મા પરમધામ નિવાસી. ભગવાન પરમધામના નિવાસી છે. હવે પરમધામ છે ને એ ક્યાં આવ્યું? તો એ માટે આ ચિત્ર સરસ મજાનું આખું બનાવ્યું છે. બરોબર. બરોબર, હજી નીચે સુધી હાથ લઈ જાઓ. આખું ચિત્ર અહીંથી શરૂ કરીએ આપણે. બરોબર, આ આખો પૃથ્વીનો ગોળો, યસ. અને આ પૃથ્વીના ગોળા ઉપર આપણે બધા મનુષ્ય આત્માઓ વસવાટ કરીએ છીએ. અહીંથી ઉપર જુઓ એટલે આ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાગણ આ બધું છે ને. હા હા હા. હા, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાગણ આકાશમાં. એનાથી ઉપર એક સફેદ પ્રકાશની દુનિયા છે. આને કહેવાય મનુષ્ય સાકારી લો. પણ એનાથી ઉપર જે આ દેખાય છે ને પટ્ટો, હા, ઈ વાંચો. ઈ શું લખ્યું છે? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, હા, શંકર. હા, તો એ ત્રણેય સૂક્ષ્મમાં દેવતાઓ જ્યાં નિવાસ કરે છે ને એ દુનિયાનું નામ શું છે? સૂક્ષ્મ લોક. સૂક્ષ્મ લોક. વેરી ગુડ. તો પેલું નીચે મનુષ્ય લોક, પછી સૃષ્ટિ લોક, અને એનાથી પણ ઉપર લાલ પ્રકાશની સોનેરી દુનિયા છે. ત્યાં અહીંયા કોઈ જ વસ્તુ, વૈભવ, પદાર્થ, મકાન, જાયદાદ કશું જ નથી. આ આપણું સાચું ઘર છે, ભગવાનનું રહેવાનું સ્થાન અને આપણી દરેક આત્માઓનું રહેવાનું સ્થાન, જેનું નામ છે બ્રહ્મલોક, બ્રહ્મલોક, પરમધામ, શાંતિધામ. આ બધા એના નામ છે. પરલોક. હા, પરલોક. તો આપણે બધા આ પરમધામથી નીચે સૃષ્ટિ ઉપર પાઠ ભજવવા આવ્યા. સૌથી ઉપર હાથ લઈ જાઓ. અહીંયા જે બતાવ્યું છે ને આ જે ગોળ રાઉન્ડ, ઈ શિવ પરમાત્માનું સ્થાન, કે ભગવાન સૌથી ઊંચા રહેવાવાળા, સૌથી ઊંચ અને સૌથી ઉપર શિવ ભગવાન. હા, શિવલિંગ જેવું. અને એની સાથે નીચે આપણે બધી જ આત્માઓ નિવાસ કરીએ છીએ. એટલે એનું ઝાડ બતાવ્યું છે, નિરાકારી ઝાડ, કે આત્મા, દરેક આત્માનું રહેવાનું આ સ્થાન છે. ત્યાં શરીર નથી, શરીર તો વિનાશી છે, પણ આત્મા તો અજર, અમર, અવિનાશી છે ને. તો આત્મા ફરી પાછી પરમધામની અંદર, પોતાના ઘરની અંદર શાંતિનો અનુભવ કરે છે. અને ફરી પાછું નાટકમાં પાઠ ભજવવાનો સમય આવે ને એટલે ઉપરથી મનુષ્ય લોકમાં નીચે આવે છે. હા, એ આ ચિત્રમાં બતાવ્યું. જોયું ને ચિત્ર? મજા આવી ને? આ છે ને સૌથી નીચેનો એ સૃષ્ટિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા. એની ઉપર આ બ્રહ્મલોક, એનો આ પરમાત્મા શિવલિંગ છે ને. બધી આત્માઓ ટપકા ટપકા છે ને, બધી આત્મા બધી. આ અર્ધચંદ્રકર. હા, ઈ છે ને ઝાડ છે, ઊંધું ઝાડ. સમજાય સમજાણું? જેમ અહીંયા મનુષ્ય સૃષ્ટિ રૂપી ઝાડ, એમ ઉપર ઉલટું ઝાડ. ઉર્ધ્વ મૂલમ રક્ષા કર. પરમાત્મા પરમધામ નિવાસી છે. હા, અને બધી જ આત્મા છે ને ઉપરથી નીચે સૃષ્ટિ ઉપર પાઠ ભજવવા આવે. બ્રહ્મલોક. હા, બ્રહ્મલોક, પરલોક, શાંતિધામ. આ જો અહીંયા શાકાહાર મનુષ્ય લોક લખ્યું છે. આ બ્રહ્માની અને સૌથી આદિદેવ અને આદિદેવી બ્રહ્મા અને સરસ્વતી બતાવ્યા છે. એટલે નીચે ઝાડ છે. જો આ મનુષ્ય સાકાર લોકમાં ઝાડ બતાવ્યું. જો
ઉપર જેવું ઝાડ હતું ને એવું જ ઝાડ નીચે, નીચે પણ ઈ છે ને સુલટું છે, ઓર ઉપર ઉલટું છે. ઉલટું હા, જોયું ને, નીચે થડ હોય. આ પરમાત્મામાં મૂળ છે એમ હા. બતાવવા માંગે છે અહીંયા પરમાત્મા ઉપર છે ને, હા, ઈ ઉપર, ઉપર. પછી બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર. ઈ 15 બધી માં અધ્યાયમાં ઊંચી છે, ઊંચી ઉર્ધ્વ આત્માઓ. મૂલમ અધઃ હા, શાખમ. હા, બસ હા, એવી રીતે. અહીંયા બ્રહ્મા વિષ્ણુ જો અહીંયા ઈ સૂક્ષ્મ દેવતાઓ. હા. એ આપણા જેવું શરીર નથી. આપણે 5 તત્વનો દેહ છે ને, પણ બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર છે ને, એ લોકોને સૂક્ષ્મ છે, આકારી દેહ છે. હા, પુરિયા એટલે બધા નિવાસ લોક બધા હા. પુરિયા. એટલે આ 3 લોકનું ચિત્ર છે. હા ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। शिव बाबा हमारे परम पिता, ऐसे लगता है कि कितने नज़दीक का रिश्ता है। उन्हें पहचान लिया हमने, उनसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें याद करने का तरीका अभी भी तलाशना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। आपने कहा शिव बाबा कि आपने हमसे पहचान कराई और इतना अच्छा एक एहसास दिया सिस्टर शिवानी। बहुत से दर्शक इस बात को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, यही हमारे परम पिता हो सकते हैं, क्योंकि पिता ऐसा ही हो सकता है, वो परमात्मा ऐसा ही हो सकता है, और कैसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें याद कैसे करें? आपने कहा कि मेडिटेट करने का एक तरीका, मेडिटेशन से ही उन्हें याद किया जा सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। कैसे किया जाए मेडिटेशन? और उसके अलावा एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के साथ साथ हम मंत्रोच्चारण करते हैं, कई बार मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, मेडिटेशन के और भी प्राणायाम है, कुछ और तरीके होते हैं, तो ये मेडिटेशन कुछ खास है, कुछ अलग है? हाँ, पहले तो हमें डिफरेंस समझ लेना चाहिए। जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम प्रार्थना तो करते ही हैं रोज, तो अब ये नई चीज करने की क्या जरूरत है? यू नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन? प्रार्थना हम करते, मैं भी बचपन से करती आई थी, तो मुझे सिखाया गया था कि गायत्री मंत्र आपको रोज बोलना है, तो मैंने विधि पूर्वक, मतलब पता नहीं कितने साल, मे बी 20 years or whatever, every day without fail. लेकिन even today I don't know the meaning of it, of what I was saying. Yes.